Hello friends, welcome to Bilingual tutorial. Today we are discussing the continuation of chapter 3. Today we will be discussing short essay and essay questions. For more videos, please see the description box. ബാക്കി വീഡിയോസിൻ്റെ ലിങ്ക് കിട്ടാൻ വീഡിയോയ്ക്ക് താഴെയുള്ള ഡിസ്ക്രിപ്ഷൻ ബോക്സിൽ നോക്കുക. Then section 2 about 100 words. Short essay you have to write here. First question, write a short note on Sudarshan's contribution to theoretical physics. Theoretical physicsിലേക്ക് സുദർശൻ്റെ contribution എന്തായിരുന്നു? In theoretical physics, Sudarshan's contribution lies in tachyons. Actually, tachyons are hypothetical particles that can travel faster than light. And this was something against Einstein's relativity theory. Einstein said, there is no particle which can travel faster than light. And by heating particles, it can be increase their speed. But if we can discover any particle that can travel faster than light, it will help us to communicate with planets that are now out of our communication reach. ടാക്കിയൻസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനമായിരുന്നു സുദർശൻ ഫിസിക്സിലേക്ക് നൽകിയ സംഭാവന. ടാക്കിയൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ലൈറ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുവാൻ സാധിക്കുന്ന വസ്തുക്കളാണ്. ഐൻസ്റ്റൈൻ തൻ്റെ റിലേറ്റിവിറ്റി തിയറിയിൽ പറയുന്നത് ലൈറ്റിനേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കുന്ന വസ്തുക്കൾ ഇല്ലെന്നായിരുന്നു. ഉണ്ടെങ്കിൽ അവ മനുഷ്യരുടെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ റീച്ചിൽ പെടാത്ത മറ്റ് പ്ലാനറ്റ്സുമായി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാൻ നമ്മെ സഹായിക്കും. Question number 2 under the section 2. How does Sudarshan recollect his experience with his students at University of Rochester? റോച്ചസ്റ്റർ യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ അദ്ദേഹത്തിനുണ്ടായിരുന്ന കുട്ടികളുമായിട്ടുള്ള എക്സ്പീരിയൻസ് എങ്ങനെയാണ് അദ്ദേഹം റിക്കളക്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്? At Rochester, Sudarshan had to work with 10 students who were exceptionally brilliant. He discussed matters with them and talked on telephone. Jordan was good with mathematics. Curry was always arguing. It was intense time with him. Every time he turned to thought of something new, and later Mukunda from Delhi University joined them, and he was helpful in teaching classical mechanics in a new way. In the company of Jordan and Curry, he discussed Dirac's proposal for how to formulate relativistic theory of quantum mechanics, and they wrote a paper on manifest covariance versus relativistic invariance. റോച്ചസ്റ്ററിൽ വെച്ച് സുദർശന് 10 കുട്ടികളെ, അതും ബുദ്ധിശാലികളായ 10 കുട്ടികളെ പഠിപ്പിക്കേണ്ടി വന്നു. അതിൽ ജോർദൻ മാത്സിൽ മിടുക്കനായിരുന്നു. എന്നാൽ കറി എപ്പോഴും അദ്ദേഹത്തോട് വാദിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നും മുകുന്ദ എന്ന സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഈ ഗ്രൂപ്പിൽ ചേരുകയായിരുന്നു. അത് പുതിയ രീതിയിൽ ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിക്സ് പഠിപ്പിക്കാൻ അദ്ദേഹത്തെ വളരെയധികം സഹായിച്ചു. ജോർദൻ കറി എന്നിവരുമായി ഡിറാക്സിൻ്റെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലെ റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് തിയറിയെ പറ്റി അദ്ദേഹം സംസാരിച്ചു. അതിനെ തുടർന്ന് മാനിഫെസ്റ്റ് കോവേരിയൻസ് വേഴ്സസ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് ഇൻവേരിയൻസ് എന്നൊരു പ്രബന്ധം അവർ എഴുതി. Question number 3 from section 2. Without the first step, they couldn't have done it. Comment. ആദ്യത്തെ സ്റ്റെപ്പില്ലാതെ അവർക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു. ഈ സെൻറ്റൻസിനെ കമൻറ്റ് ചെയ്യുക. Through this sentence, Sudarshan is talking about the partiality of Nobel Prize judges. The prize that Glaber got was his prize because Glaber had only made a second step while he had made the first step. And his PhD thesis contained the same idea. The judges neglected the man who made the first discovery and selected one who had made another theory on it. And he was not awarded the prize for his excellence as in the case of many others. Without the ideas developed by Sudarshan, Glaber could not have made his discovery. Sudarshan considered it as an injustice to him. സുദർശൻ ഇതിലൂടെ നോബൽ പ്രൈസ് ജഡ്ജസിനെ കുറിച്ചും വിന്നേഴ്സിനെ കുറിച്ചുമാണ് പറയുന്നത്. നോബൽ പ്രൈസ് വിന്നറായ ഗ്ലാബർ സുദർശൻ നടത്തിയ പഠനത്തിൻ്റെ അടുത്ത സ്റ്റെപ്പ് പഠനമാണ് നടത്തിയിരിക്കുന്നത്. രണ്ടുപേരും ഒരേ ഐഡിയയിൽ പഠനം നടത്തി. എന്നാൽ ജഡ്ജസ് ആദ്യത്തെ കണ്ടുപിടുത്തത്തെ തിരസ്കരിക്കുകയും രണ്ടാമത്തേതിന് നോബൽ പ്രൈസ് കൊടുക്കുകയും ചെയ്തു.
സുദർശൻ ഇങ്ങനെയൊരു കണ്ടുപിടുത്തം നടത്തിയില്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഗ്ലാബർക്ക് ഒരിക്കലും തൻ്റെ പഠനത്തിലേക്ക് എത്താൻ സാധിക്കുകയില്ലായിരുന്നു എന്നതാണ് സുദർശൻ്റെ വാദം. Question number 4, section 2. What is Sudarshan's message for Indian students today? ഇന്നത്തെ ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് സുദർശൻ എന്താണ് മെസ്സേജ് നൽകാനുള്ളത്? സുദർശൻ asks Indian students to develop their own interest in subjects and to do reading and experiment on their own initiative. They must not wait for others to instruct them, but they can discuss together and help each other. Now students have forgotten the physics is a connected subject. They do not realize that quantum mechanics is related to why water behaves as it does. And C.V. Raman cultivated hibiscus plant with different shades of blue color to test whether butterflies go to all of them. It shows how many things are connected. സുദർശന് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസിനോട് പറയാനുള്ളത് അവരവരുടെ ഇൻട്രസ്റ്റിനനുസരിച്ച് വായിക്കൂ, എക്സ്പെരിമെൻറ്റ് ചെയ്യൂ. മറ്റുള്ളവർ തങ്ങളെ ഗൈഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നോക്കിയിരിക്കേണ്ടതില്ല. പരസ്പരം സഹായിച്ചുകൊണ്ട് പഠനങ്ങൾ നടത്തുക. ഇന്നത്തെ കാലത്ത് നമുക്ക് ചുറ്റുമുള്ള വസ്തുക്കളുമായിട്ട് ഫിസിക്സിൻ്റെ കണക്ഷൻ നമ്മുടെ കുട്ടികൾ മറന്നിരിക്കുന്നു. ജലം അതിൻ്റെ സ്വാഭാവികമായിട്ടുള്ള സ്വഭാവത്തെ കാണിക്കുന്നത് വരെ ക്വാണ്ടം മെക്കാനിസം റിലേറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നത് പലപ്പോഴും അവർ തിരിച്ചറിയുന്നില്ല. C.V. രാമനെ പോലുള്ളവർ തങ്ങളുടെ പരീക്ഷണങ്ങളിലൂടെ മാർഗദർശികളായിട്ടുണ്ട്. ഉദാഹരണത്തിന് ചിത്രശലഭങ്ങൾക്ക് നിറങ്ങളോടുള്ള ആകർഷണീയതയെ പഠിക്കുവാൻ വേണ്ടി C.V. രാമൻ പല നിറത്തിലുള്ള ചെമ്പരത്തി ചെടികളെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചിരുന്നു. ഈ നിറങ്ങളും ചിത്രശലഭങ്ങളും പ്രകൃതിയും എല്ലാം തന്നെ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും കണക്റ്റഡ് ആണെന്ന് ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാം. മൂവിങ് ടു സെക്ഷൻ 3. Question number 1. Do you think E.C.G. Sudarshan was an extraordinary physicist from Kerala? Validate your viewpoint in the context of this chapter. I think E.C.G. Sudarshan was an extraordinary physicist from Kerala because no one else from Kerala got an international level of recognition. And he received international recognition, and even if there is none from his family who got interested in physics, he was attracted to physics just like a duckling to water. When he was in high school, he read his brother's textbook in physics who was studying in college, and this shows his intense desire to learn physics. And when he joined college, there in CMS College, he got some good teachers in physics, and later he moved to Madras Christian College. There also he performed in such an amount to prove he is talented in physics. And he got a good teacher there, Mr. Thangarajan, who taught him optics. ഓക്കെ, ഇൻ്റർനാഷണലി അറിയപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരേ ഒരു കേരളീയ ഫിസിസിസ്റ്റ് E.C.G. സുദർശൻ മാത്രമാണ്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അദ്ദേഹത്തിന് എക്സ്ട്രാ ഓർഡിനറി ആണെന്ന് നമുക്ക് പറയാം. ഒരു വിദ്യാസമ്പന്നരുടെ കുടുംബമായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റേത്. എന്നിരുന്നാലും സയൻസ് പഠിച്ച ആരും തന്നെ അവിടെ ഇല്ലായിരുന്നു. പക്ഷേ ഒരു താറാവിൻ കുഞ്ഞ് വെള്ളത്തിലേക്ക് എന്ന പോലെയായിരുന്നു സുദർശൻ ഫിസിക്സിലേക്ക് അടുത്തത്. ഹൈസ്കൂളിൽ പഠിക്കുന്ന കാലത്തെ കോളേജിൽ പഠിക്കുന്ന തൻ്റെ ബ്രദറുടെ ഫിസിക്സ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് ഇദ്ദേഹം വായിച്ചിരുന്നു. പിന്നീട് CMS കോളേജിൽ ചേർന്ന് പഠിക്കുമ്പോൾ നല്ല മികച്ച അധ്യാപകരെയാണ് അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത്. പിന്നീട് മദ്രാസ് ക്രിസ്ത്യൻ കോളേജിൽ പഠിക്കുമ്പോഴും മികച്ച അധ്യാപകരെ തന്നെ ലഭിച്ചു. അതിൽ ഒപ്റ്റിക്സ് പഠിപ്പിച്ച തങ്കരാജൻ എന്ന അധ്യാപകനെ എടുത്തു പറയേണ്ടതുണ്ട്. Later he joined Tata Institute of Fundamental Research, and it was a remarkable turn in his life. There he met with Paul Dirac, Marshak and Oppenheimer, some foreign lecturers who came to the institution to give lectures. When Marshak lectured on quantum mechanics, Sudarshan made notes of his lectures and went to get approval from him. And this has made a good friendship in between these two. And this friendship inspired him to migrate to USA for further studies. Marshak attempted to send him to US. It was temporarily defeated by the advisor of institute, who went so far as to say that he was not competent to follow the theoretical physics. But the second advisor gave him sanction to leave the institute for US.
പിന്നീട് ടാറ്റ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് ഫണ്ടമെൻ്റൽ റിസർച്ചിൽ ജോയിൻ ചെയ്തതായിരുന്നു അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു വഴിത്തിരിവായി തീർന്നത്. അവിടെ വെച്ച് പോൾ ഡീറാക്, മാർഷക്, ഓപ്പൺഹൈമർ പോലുള്ള ഫോറിൻ ലെക്ചറേഴ്സിനെ പരിചയപ്പെടുവാൻ അദ്ദേഹത്തിന് ഭാഗ്യം ലഭിച്ചു. മാർഷക് ക്വാണ്ടം മെക്കാനിക്സിലായിരുന്നു ക്ലാസ് എടുത്തത്. സുദർശൻ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ നോട്ട്സ് എല്ലാം എഴുതിയെടുത്തിരുന്നു. അതിന് കറക്ഷനായി അദ്ദേഹത്തിനെ ഏൽപ്പിച്ചിരുന്നു. അതിനാൽ അവർക്കിടയിൽ ഒരു ഊഷ്മളമായ സൗഹൃദം ഉടലെടുത്തു. ഈ സൗഹൃദമാണ് പിന്നീട് USA പോകുവാൻ തീരുമാനമെടുക്കാൻ സുദർശനെ പ്രേരിപ്പിച്ചത്. സുദർശനെ US കൊണ്ടുപോകാൻ മാർഷക് ആദ്യം ശ്രമം നടത്തിയെങ്കിലും TFRലെ ഫസ്റ്റ് അഡ്വൈസർ അതിനനുവദിച്ചില്ല. അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ സുദർശൻ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ അത്ര പോരാ എന്നായിരുന്നു. എന്നാൽ രണ്ടാമത്തെ അഡ്വൈസർ അദ്ദേഹത്തിന് US പോകുവാൻ അനുവാദം നൽകുകയും ചെയ്തു. Though Oppenheimer tried to get him a fellowship at Institute of Advanced Studies, it was a little late. But Schrödinger obtained him a special fellowship at Harvard, and at Rochester he was welcomed as theoretical physicist. And they asked him where he had been all this while. And Sudarshan completed his PhD in 2 years instead of expected 5 years. Marshak also got him a job at Rochester. So, when Homi J. Bhabha asked him to come to India, he preferred to continue in USA. Oppenheimer സുദർശന് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ഓഫ് അഡ്വാൻസ്ഡ് സ്റ്റഡീസിലെ ഫെലോഷിപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുക്കുവാൻ ശ്രമിച്ചു. പക്ഷേ അപ്പോഴേക്കും ഒത്തിരി ലേറ്റ് ആയിരുന്നു. അതിന് അദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചില്ല. ദെൻ ഷ്രീവിങ്കർ സുദർശന് ഹാർവാർഡ് യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ സ്പെഷ്യൽ ഫെലോഷിപ്പ് വാങ്ങിക്കൊടുത്തു. ദെൻ റോച്ചസ്റ്ററിൽ സുദർശന് നല്ല വരവേൽപ്പായിരുന്നു കിട്ടിയത്. തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റായിട്ട് തന്നെയാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ സ്വീകരിച്ചത്. ഇവിടെ ഇന്ത്യൻ അഡ്വൈസേഴ്സ് ഇദ്ദേഹം തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിക്സിൽ അത്ര മിടുക്കനല്ല എന്ന് പറഞ്ഞെടുത്ത്, ഇത്ര മിടുക്കനായ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിസ്റ്റ് താങ്കൾ എവിടെയായിരുന്നു ഇത്രയും നാൾ എന്നായിരുന്നു റോച്ചസ്റ്ററിലെ അധ്യാപകർ അദ്ദേഹത്തോട് ചോദിച്ചത്. 5 വർഷം കൊണ്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ട PhD തീസിസ് അദ്ദേഹം 2 വർഷം കൊണ്ടേ തീർത്തിരുന്നു. ഇതത്ര നിസ്സാരമായി സാധിക്കുന്ന ഒന്നല്ല. ദെൻ മാർഷക് അദ്ദേഹത്തിന് റോച്ചസ്റ്ററിൽ ജോലി ഓഫർ ചെയ്തു. അപ്പോഴാണ് ഹോമി ജെ ബാബ അദ്ദേഹത്തെ ഇന്ത്യയിലേക്ക് തിരിച്ചു വിളിച്ചത്. എന്നാൽ USA തുടരാനായിരുന്നു സുദർശൻ തീരുമാനിച്ചത്. ദെൻ ആസ് എ തിയററ്റിക്കൽ ഫിസിസിസ്റ്റ് സുദർശൻ കുഡ് പ്രൂവ് ഹിസ് ടാലൻറ്റ് അറ്റ് റോച്ചസ്റ്റർ, ആൻഡ് വെൻ Marshak had gone abroad, he had to take the responsibility of teaching students, and he got 10 brilliant students, that too exceptionally brilliant students. And there he collaborated with his students Jordan and Curry to write a paper on manifest covariance versus relativistic invariance. And later they got one more companion, that is Mukundan from Delhi University, and Mukundan helped him to develop a new method of teaching classical mechanics. ഒരിക്കൽ മാർഷക് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ക്ലാസ് എടുക്കുന്നതിന് വേണ്ടി പോയ സമയത്ത് സുദർശന് താനൊരു മികച്ച ഫിസിസിസ്റ്റാണെന്ന് പ്രൂവ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നു റോച്ചസ്റ്ററിൽ. അദ്ദേഹത്തിന് ലഭിച്ചത് വളരെ ബ്രില്യൻ്റായ 10 കുട്ടികളായിരുന്നു. അതിൽ ജോർദൻ ആൻഡ് കറി ഇവർ രണ്ടുപേരും മികച്ച കുട്ടികൾ തന്നെയായിരുന്നു. അവരുടെ സഹായത്തോടു കൂടി മാനിഫെസ്റ്റ് കോവേരിയൻസ് ആൻഡ് റിലേറ്റിവിസ്റ്റിക് കോവേരിയൻസ് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസത്തെക്കുറിച്ച് ഒരു പ്രബന്ധം എഴുതാൻ ഇദ്ദേഹത്തിന് സാധിച്ചു. പിന്നീട് മുകുന്ദൻ എന്ന ഡൽഹി യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിൽ നിന്നെത്തിയ ഒരു കുട്ടി ഇവരുടെ ഗ്രൂപ്പിൽ ജോയിൻ ചെയ്യുകയും അത് ക്ലാസിക്കൽ മെക്കാനിസം ഒരു പുതിയ രീതിയിൽ കുട്ടികളിലേക്ക് എത്തിക്കാൻ സുദർശനെ സഹായിക്കുകയും ചെയ്തു. ദെൻ സംതിങ് അബൌട്ട് ഹിസ് PhD thesis. Sudarshan's thesis for PhD would have brought him a Nobel Prize. But the judges were partial, and they awarded the prize to Glauber, who had made some findings which were a second step to what Sudarshan has already done. And his theory of tachyons also did not get enough support, because Einstein had categorically said that no other particles can move faster than light, but tachyons and hypothetical particles that can move faster than light. If such particles are discovered, communication with distant planets and stars would become much more easier. But as tachyons have not been discovered, the theory remains only as a possibility. But this discovery is not a minor one.
ഓക്കെ, നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിക്കേണ്ടിയിരുന്ന സുദർശൻ്റെ PhD തീസിസിന് ജഡ്ജസിൻ്റെ ചില ഇടപെടൽ കാരണം അത് നഷ്ടപ്പെട്ടു. ഗ്ലോബർ എന്ന വ്യക്തിക്കാണ് നൊബേൽ പ്രൈസ് ലഭിച്ചതെങ്കിലും സുദർശൻ്റെ പഠനത്തിൻ്റെ വെളിച്ചത്തിലായിരുന്നു ഗ്ലോബറിൻ്റെ പഠനം. ഈ തിയറി ആദ്യം കണ്ടുപിടിച്ച ആളെ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിക്കൊണ്ടായിരുന്നു ഗ്ലോബർക്ക് നൊബേൽ പ്രൈസ് കൊടുത്തത്. സുദർശൻ നടത്തിയ ടാക്യോൺസിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനവും അതുപോലെ തിരസ്കരിക്കപ്പെട്ടു. കാരണം ഐൻസ്റ്റീൻ്റെ കണ്ടുപിടുത്തത്തിന് എതിരായതുകൊണ്ട് തന്നെ അതിന് പരിഗണന കുറഞ്ഞു. എന്നാൽ അവയെ കണ്ടെത്താൻ കഴിഞ്ഞാൽ ശാസ്ത്രലോകത്തിന് ഒരു മുതൽക്കൂട്ടായിരിക്കും അത്. പ്രകാശത്തേക്കാൾ വേഗത്തിൽ സഞ്ചരിക്കാൻ കഴിയുന്ന ടാക്യോൺസ് മറ്റ് ഗ്രഹങ്ങളിലേക്കുള്ള മനുഷ്യൻ്റെ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ ഇത് എളുപ്പമാക്കും. തികച്ചും ഒരു മികച്ച സംഭാവനയാണ് ശാസ്ത്രലോകത്തേക്ക് സുദർശൻ ചെയ്തത്. ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്പർ 2, സെക്ഷൻ 3. How does Sudarshan critically look at the present state of research in India? ഇന്ത്യയിലെ ഇപ്പോഴത്തെ റിസർച്ചിനെ കുറിച്ച് സുദർശൻ്റെ അഭിപ്രായം എന്താണ്? സുദർശൻ is somewhat critical of present state of research in India. Institutes and universities engaged in research work made a lot of noise, but nothing really comes out of a new discovery. Scientists are comfortably paid, but they are doing only conventional. There is no desire to excel. Scientists should boldly explore into difficult questions and work out new possibilities. Progress cannot be made by repeating what has already been done. ഇപ്പോഴത്തെ ഇന്ത്യൻ റിസർച്ചേഴ്സിനെ സുദർശൻ വിമർശിക്കുക തന്നെയാണ് ചെയ്യുന്നത്. സുദർശൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്സിലും യൂണിവേഴ്സിറ്റിയിലും ഒന്നും തന്നെ റിസർച്ചസ് നടക്കപ്പെടുന്നില്ല എന്നാണ് അദ്ദേഹം പറയുന്നത്. പുതിയതായിട്ടൊരു കണ്ടുപിടുത്തവും നടക്കുന്നില്ല. എന്നാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾക്കൊക്കെ തന്നെ അവരുടേതായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ കംഫർട്ടബിളായിട്ടുള്ള ലൈഫിന് പേയ്മെൻറ്റ് കിട്ടുന്നുണ്ട്. അവർ സുഭിക്ഷമായിട്ട് ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സ്വന്തം ഫീൽഡിൽ എക്സൽ ചെയ്യണം, മികച്ചതായി എന്തെങ്കിലും ചെയ്യണം എന്നൊരാഗ്രഹം അവരിലില്ല. ഡിഫിക്കൽട്ടായിട്ടുള്ള സിറ്റുവേഷൻസ് ഏറ്റെടുക്കാനോ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചോദിക്കാനോ പുതിയതായിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും കണ്ടെത്താനോ അവർ ശ്രമിക്കുന്നില്ല. ഒരിക്കലും ഉള്ളത് തന്നെ വെച്ച് പഠനം നടത്തിയാൽ പ്രോഗ്രസ് ആവില്ല. പുതിയ ഒന്നിനെ കണ്ടെത്തേണ്ടിയിരിക്കുന്നു എന്നതാണ് സുദർശൻ്റെ അഭിപ്രായം. എന്നാൽ ഇന്ത്യയിൽ ഇപ്പോൾ നടക്കുന്നത് ഓൾറെഡി കണ്ടുവച്ചിട്ടുള്ള കണ്ടുപിടുത്തങ്ങളിൽ വീണ്ടും പഠനങ്ങൾ മാത്രമാണ്. Our scientists seem to have a mistake notion about research and infrastructural facilities like good laboratories are of prime requirements. What is needed is a platform for interaction between scientists. There must be an atmosphere to discuss and cooperate in work. And it is easy to praise another colleague, but more important thing is sharing of opinions and critically evaluating each one's work. സുദർശൻ പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ റിസർച്ചസ് ഒക്കെ തന്നെ വേറെ എന്തിനെയോ ആണ് റിസർച്ച് എന്ന് കരുതി വയ്ക്കപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത്. ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചറോ ലബോറട്ടറിയോ അല്ല പ്രൈമായിട്ട് കൺസിഡർ ചെയ്യേണ്ടത്. ശരിക്കും അത്യാവശ്യം വേണ്ടത് സയൻറ്റിസ്റ്റുകൾ തമ്മിലുള്ള ഒരു കോർപ്പറേഷൻ, അവർ തമ്മിലുള്ള ഒരു ഐക്യമത്യം, അവർ തമ്മിലുള്ള കമ്മ്യൂണിക്കേഷനാണ് അത്യാവശ്യം വേണ്ടത്. ഇവിടെ കൊളീഗ്സിനെ പുകഴ്ത്താൻ നമുക്ക് എളുപ്പമാണ്. എന്നാൽ അവരുമായി നമ്മുടെ ഒപ്പീനിയൻസ് കൂടെ ഷെയർ ചെയ്ത് അവരുടെ ഐഡിയ ഡെവലപ്പ് ചെയ്ത് പുതിയൊരു തിയറിയിലേക്ക് എത്തിക്കുകയാണ് സയൻറ്റിസ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടിയിരിക്കുന്നത്. The big scientific establishments are lazy. The people sitting in the top are like kings of all days. The number of scientists has also increased. The amount of scientific research and the level of research are high. There are big national laboratories which do not do anything. They can at best boast of their air-conditioned rooms. സുദർശൻ്റെ അഭിപ്രായത്തിൽ ഇന്ത്യൻ സയൻറ്റിഫിക് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ്സ് എല്ലാം തന്നെ മടിയന്മാരാണ്. ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് ലെവലിലിരിക്കുന്നവരെല്ലാം തന്നെ കിങ്സിനെ പോലെ, പണ്ട് കാലത്തെ രാജാക്കന്മാരെ പോലെ സുഭിക്ഷമായി ജീവിക്കുന്നു. എന്നാൽ സയൻറ്റിസ്റ്റുകളുടെ എണ്ണവും കൂടി വരുന്നുണ്ട്, പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. എല്ലാ ഫെസിലിറ്റിയോടും കൂടിയുള്ള ലബോറട്ടറീസ് ഇന്ത്യയിലുണ്ട്. എന്നാൽ അതിൻ്റെ എയർ കണ്ടീഷൻഡ് റൂംസിനെ കുറിച്ച് മാത്രം ബൂസ്റ്റ് ചെയ്യാനേ ഇവർക്ക് സാധിക്കുകയുള്ളൂ. പ്രവർത്തനങ്ങളൊന്നും തന്നെ നടക്കുന്നില്ല. In older days, the master's degree was the end. The teachers were also holders of master degree only. Now the number of PhD holders is very high, which indicate that the level of learning has gone up. And coming to research, most institutes waste money on useless researches like gods, particles, and the aptitude or intelligence to make new discoveries is not yet available in India.
വിദ്യാഭ്യാസത്തെക്കുറിച്ചും സുദർശൻ പറയുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്. പണ്ടൊക്കെ മാസ്റ്റേഴ്സ് ഡിഗ്രി, അതായത് പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേഷൻ ആയിരുന്നു പഠനത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും അവസാനത്തെ ഒരു വാക്ക്. ടീച്ചേഴ്സ് പോലും പോസ്റ്റ് ഗ്രാജുവേറ്റഡ് മാത്രമായിരുന്നു, അതിനു മുകളിലേക്കൊരു പഠനം ഉണ്ടായിരുന്നില്ല. എന്നാലിപ്പോൾ PhD എല്ലാവരും തന്നെ റിസർച്ചേഴ്സ് ചെയ്യുന്നവരാണ്. പലപ്പോഴും ഇന്ത്യൻ സ്റ്റുഡൻസ് അവർ ഗോഡ്സ് പാർട്ടിക്കിൾ പോലുള്ള യൂസ്ലെസ് ആയിട്ടുള്ള തിയറിയിൽ പഠനം നടത്തി സമയം വേസ്റ്റ് ചെയ്യും. സമയം മാത്രമല്ല പണവും. എന്നാൽ പുതിയ കണ്ടുപിടുത്തങ്ങൾ നടത്താനുള്ള ആപ്റ്റിറ്റ്യൂഡോ ബുദ്ധിസാമർഥ്യമോ ഇന്ത്യൻ കുട്ടികൾക്കോ സയൻറ്റിസ്റ്റിനോ ഇല്ല. ഇത് തന്നെയാണ് ഇന്ത്യയുടെ പ്രശ്നമെന്നാണ് സുദർശൻ പറയുന്നത്. ഹിയർ എൻഡ്സ് ചാപ്റ്റർ 3's റിവിഷൻ വീഡിയോ. യു മേ പ്ലീസ് റൈറ്റ് ഡൗൺ ദ ആൻസേഴ്സ് ആൻഡ് ലേൺ. ആൻസർ എഴുതിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ലെങ്കിൽ പ്ലീസ് ലിസൺ ആൻഡ് ലേൺ. Hope this is helpful. If you feel this is helping you, you may please share it with your friends.